اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، چلہ کشی کے سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اور چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، ویسے تو جنات موکل کو 3 دن میں حاضر کیا جا سکتا ہے، تو کیا 3 دن میں حمزات کو بھی حاضر کیا جا سکتا ہے سفر کے مہینے میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ جنات کو 3 دن کے اندر تابع کر سکتے ہیں یا ان کی حاضری کروا سکتے ہیں۔ بعض اوقات 6 مہینے بھی جنات کی حاضری نہیں ہوتی، تو اس چیز کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2 پر حمزات بھی 3 دن کے اندر حاضر ہو جاتا ہے اگر کوئی کرانے والا انسان کا بچہ ہو، لیکن یہ اس طرح کرنا بہت زیادہ نقصان دے گا اور تباہی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ ہر بندہ ہر چیز کوئی بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیے تو وہ اپنی جان کی پناہ کے لیے بہت سے کام ایسے کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اگر مر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو کوئی کہے کہ اگر آپ بچ سکتے ہو، آپ کی جان بچ سکتی ہے، آپ کو حرام کھانا ہے، تو وہ اس کے کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا فطری طور پر۔ بہت سارے انسان، اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، تو وہ مرنا پسند کرتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے کام کرنا، حمزات کو 3 دن کے اندر حاضر کر دینا، اور یوٹیوب کی دنیا پر یا سوشل میڈیا کی دنیا پر جو آپ کو کہتے ہیں 3 دن کے اندر ہم آپ کو حمزات حاضر کر کے دیں گے، یقین مانے گا گھر کے اندر ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور دوسرے نمبر پر کوئی اوقات ان کی نہیں ہوتی۔ یہ صرف چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کسی بھی صورت کی زکوٰۃ بس روحانیت کے لیے کیا جائے تو اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو آپ اگر جس نیت سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا بھرم رکھتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ یا اللہ اس صورت کو میں آپ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، بس صرف مجھے آپ کی رضا چاہیے، تو پھر اتنا اللہ رب العزت آپ کو عطا فرماتے ہیں کہ آپ کی سوچ وہم و گمان آپ کا تھک جاتا ہے، آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت وہاں سے آپ کی مدد کرتے ہیں جہاں تک آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دوں گا مجھے یہ فائدہ ہوگا، تو تب بھی وہ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ ایک پابندی کے ساتھ، کیونکہ جتنا آدمی اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ بٹھا دیتا ہے، باوضو طریقے سے بیٹھتا ہے اور اللہ کی پاک کلام پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کے بہت سارے خزانے اس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی آپ کوئی ایک حد مقرر نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی کے ساتھ یہ چیزیں چلتی ہیں۔ پہلا کلمہ کی زکوٰۃ بنا موکل والا کرنا چاہتے ہوں تو اس کی کیا زکوٰۃ ہوگی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی، اب بھی بتا رہا ہوں، بارہا دفعہ بتاؤں گا کہ جو پہلا کلمہ ہے اس کی آپ زکوٰۃ نہ دیا کریں۔ اس کو آپ اپنی روحانیت کے اجاگر کے لیے آپ اس کو پڑھیں، اور اپنا جو آپ کا مرشد گھرانہ ہے یا جس سے آپ بیعت ہیں اس سے اجازت لے کر وہ آپ کی تعداد مقرر کر دے گا، یا بعض اوقات تعداد مقرر نہیں بھی کرتے، وہ آپ کو کھلا پڑھواتے ہیں، تو وہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ بنا موکل کے اس کو پڑھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں یہ بھی کہوں گا کہ پہلے کلمے کو آپ موکل کے لیے نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے خاص فضائل، اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو میں آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ 100 سال کا کافر بھی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دل سے کہتا ہے تو اللہ اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی کتنی چیزیں اللہ آپ کو عطا فرما سکتے ہیں۔ حضرات، سنا ہے کہ موکل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنات شادی کرتے ہیں کہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور دوسری جنات ان ضرورت سے پاک ہی رہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جنات کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جنات جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے انسانوں کی طرح بعض اوقات کھا سکتے ہیں، لیکن اصل جو ان کا کھانا ہے وہ ہڈیوں کے اوپر اللہ رب العزت گوشت لگا دیتے ہیں، جو ہڈی ہم کھا کے ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، کچھ نمک کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہر قسم کے ان کے اپنے معاملات ہیں۔ اور نمبر 2 پر اگر اس کو کہنا کہ وہ ساری چیزیں شادیوں سے بھی پاک رہتے ہیں، تو اس طرح انسانوں کے اندر بھی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو شادی کا ہوش بھی نہیں رہتا اور وہ شادی کرنا پسند بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل وہ شادیاں بھی کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ خناس
क्या चीज़ है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों से ये सवाल मेरे पास से आ रहा है। खन्नास जो एक शैतान का नाम है, वो शैतान भी वो शैतान के जो लोगों को वर्गला के फिर छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इंसान को नज़र नहीं आते, वसवसे उनके अंदर डाल देते हैं, उसको खन्नास कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि खन्नास को ताबे करने के लिए भी बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे होते हैं, तो अल्लाह आपको हिदायत दे, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। खन्नास शैतान का मायनी है, शैतान का एक लफ्ज़ है, ठीक है। वो शैतान जो खतरनाक होते हैं, आपके दिलों के अंदर वसवसे डाल के फिर गायब हो जाते हैं, आपको नज़र भी नहीं आते। आप कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, वो सिर्फ वसवसे आप लोगों के दिल में डालते हैं। उस्ताद जी, सारे अमल आपने वजीफे के तौर पर बता दिए, अब सारे ख़त्म हो गए हैं या आपके पास टाइम नहीं होता, प्लीज़ बता दें। मेरे मोहतरम, पहली बात तो यह कि अगर आप वज़ाइफ की बात करते हैं तो मेरे ख़्याल में जितनी मेरी ज़िंदगी अगर मैं इस पे गुफ्तगू करता रहूँ तो तब भी ख़त्म नहीं होंगे। जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हैं, मेरे अपने बुज़ुर्गों के हैं, जो मेरे अपने शजरे के हैं, तो वो ये ख़त्म नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर तकरीबन मेरे ख़्याल में जो चिल्ला कशी की हमारी सीरियल चल रही है, लगभग तकरीबन इसको 1 साल होने वाला है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। पिछली बकरा ईद से पहले मैंने ये सीरियल शुरू की थी, क्योंकि आपके कमेंट्स ज़्यादा आते थे तो उसको पढ़ नहीं पाता था, मैं पर्सनल में उसको जवाब नहीं दे सकता। अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, वीडियो के अंदर बाज़-औक़ात 18 कमेंट्स होते हैं, 20 होते हैं, 30 वो प्रॉपर एक सवाल होते हैं। अगर उन सवालों पे मैं गुफ्तगू करता हूँ, फिर साथ में मेरे पास बहुत कम टाइम होता है कि मैं 2 या 3 वीडियो चैनल के लिए नहीं बना सकता, इसकी मैं गुंजाइश नहीं रखता, क्योंकि मैं अपना फाउंडेशन के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो असल मिशन मकसद है, तो उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए भी टाइम निकालता हूँ, तो इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो आप इस पे गुजारा कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरा एक बड़ा अजीब सा सवाल है, प्लीज़ जवाब दे दें। क्या ऐसा हो सकता है कि एक हम चिल्ला कशी करें, फिर जिन हाजिर हो तो उसे हम कहें कि हमारी हाइट बढ़ा दें, तो क्या ऐसी सूरत में वो हाइट बढ़ा सकता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सवाल से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, क्योंकि दाज़मा कार दे आओ इस वजह से मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता, खफा नहीं होता, आप परेशान ना हो। आप इतनी तकलीफ़ क्यों करते हैं कि आप पहले तो आप वो चिल्ला-कशी करें, फिर हमें फ़ीस दें, फ़ीस के बाद लवाज़मात का ख़्याल रखें, फिर बामुवक्कल चिल्ला करें, जिसके अंदर जिन हाज़िर हो वो कहे मेरे आका क्या करना है, आप कहें जी मेरी हाइट बढ़ा दें, ज़मा हाइट कम दे। तो इस तरह आप क्यों करते हैं? आप एक काम क्या करें, सुबह आप तकरीबन 1 सवा 1 घंटा वॉक किया करें और 10 से 15 मिनट अपनी एक्सरसाइज़ को टाइम दें, ऊपर लटकने वाली जो होती है वो कर लें, तो इंशाल्लाह हाइट बढ़ जाएगी। और हम भी इतना अगर फिट हो रहे हैं तो इसको एक्सरसाइज करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस इलाके में रहता हूँ मुल्तान शरीफ में या KPK में, मेरे ख्याल में मुझसे बड़ा ट्रैक वॉक करने का किसी का भी नहीं। तकरीबन 7 या 7.5 किलोमीटर का रोज़ाना का मेरा ट्रैक होता है, और तकरीबन सुबह मैं 4:30 बजे 4:40 पे निकलता हूँ, तो सवा घंटा 1.5 घंटा उसके लिए मुझे लग जाता है। उसके साथ फिर 20-25 मिनट का जो मेरा सेशन है वो एक्सरसाइज का भी है, जिसकी वजह से मैं अभी फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें आप कर लें तो वो बेहतर है, ना कि आप जिन्नात की वजह से अपनी हाइट वो करें, इसके अंदर नुकसान भी है, ये नहीं कर सकते, हकीकत ये है। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, बिस्मिल्लाह शरीफ के मुवक्किल की क्या ताकत है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं किसी भी चीज़ की कोई ताकत की हद मुकर्रर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह की अगर ज़कात सही तरीके से देते हैं, अगर आप उसके ऊपर रियाज़त कर सकते हैं, यकीन मानिएगा, यकीन के साथ पहाड़ों के अंदर से जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रखेंगे, पहाड़ों के अंदर से आपको रास्ता मिलेगा। आपको रास्ता भटक जाते हैं, अल्लाह आपकी रहनुमाई फरमा देगा। कोई चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप पढ़ के अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह गैब से आपको उसके लिए मामलात पैदा फरमा देंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी पाकीज़गी के ऊपर, आपके जो रियाज़त होती है उसके ऊपर होती हैं। कुछ आमिल खुद के नाम से हमज़ात का अमल करवाते हैं, मतलब जो नाम करवाएगा उसके नाम का पढ़ना है, इसकी हकीकत क्या? जी बिल्कुल, इस तरह भी होता है अमलियात के अंदर। अमलियात के रूह से अगर आप देते हैं तो फिर आपके नाम, आपकी माँ के नाम से साथ उनके सितारों की चालें देखने के बाद एक तादाद मुकर्रर की जाती है, जिसको पढ़ाया जाता है। उससे भी हाज़िरी हो जाती है, मुवक्किल भी हाज़िर हो जाता है, सारे मामलात होते हैं, उससे हमज़ात भी हाज़िर हो जाता है। कुछ ये होता है कि जैसे हम फ़कीरी में करवाते हैं, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ऐसे मामलात नहीं होते, फिर भी आपकी हाज़िरी हो जाती है। दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप रूल की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपकी तबाही कि आपके कड़ाके निकल जाते हैं। जो फ़कीरी लाइन में हम करवाते हैं, इसके अंदर नुकसान का अंदेशा दूर तक नहीं होता। इसमें ये है कि आपकी साँप भी मर जाते हैं और आपकी लाठियाँ भी बच जाती हैं, किसी भी किस्म का आपको तकलीफ़ नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई मेरी बात बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पारा ख़ास दुआ का अदा, खुदा ही पामान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।